अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मुंगा द कुरान द फहम द पारा मबादी और कायदे उसूल बयान करो। जो कुरान करीम पकमशी द अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेसत शो और पकमशी अगई जन तेर करो जद्दोजहद करो और पागे के झगड़ा खुसूमत सरद कुफार देशी डालेंगे। तो कुरान करीम द इस्बात तरीके और कुरान करीम द मकसद द वजाहत तरीके जो कुरान इस बात पर कम तरीके की वजाहत संग कई दाएंगे। कुरान करीम खिताब चा सर कई मुनकर सर च कई नुदागद अकीदे द अमल रद कई अवत रुश्द हिदायत कई मोमिन सर च कई नुदागद तरक़ैद पारा साहकाम बयानी मीन्स की मुंगा जन्नत से दाएंगे दिशानी नुज़ूल और कुरान द फहम तरीके बयान करे। हर सूरत जमुन शोरो कऊ नमुवायु द सूरत ज़कोलो अहम सीज़ुन पिंजली जिरे पिंजो सीज़ुन बाने गौर सड़ेऊ की न सूरत बाने पैदेशी और कदा पिंजो के पयाव बाने गौर नहीं करे न सूरत बाने निशी पैदे यह दा चिद सूरत से मतलब दे खुदी सूरत के कम मसला कि अल्लाह आगा बयानी जैसे मुंग अदा बयान को कि सूरत के खुद दलाइल भी दलील को मकसूद न दे मकसूद का आमदाद सूरत के जजर तकरीब इशारत हुई नागा मकसूद न दी जैसे जजर तकरीब इशारत को पे मसले बांधे अल्लाह और की ना मसला का मजा न महवर मकसद सूरत अगयो मसला चिपागे मसले दलाइल जिक्र कीगी तफीफात बिशारात जवाजर जिक्र कीगी टोल नमक के दा जरूरी दा चली सूरत से मकसद दे और दालत पोदी सड़े जो सूरत दावर न तराखिर पोरे उगूरी और आगे न बाद ब्या जो सूरत पर मजबून माने सो चुकी चलो दी सूरत की खुद दलाइलू तफीफातू बिशारातू किसे वे अमसालू न दा पस बांधी दा दलाइल पसू दा मिसालू दसू दा किसे पसे पकवशी बांधे कि दलाइल किसे अमसाल जिक्र की आगे तमूम मकसद सूरत आई सिमत दुरर के जावल लिकम चिद सूरत इनवान मकसद लिमादा सिकद सूरत सम सरे लदा सूरत चलो शहरे न अवल सूरत मकसद बाजान पोयोल मकमा जमा के औरत जनास्तुम सिमत दुररो गण मुलियान चापियो यूं मरगरी परे बास को यो रबी रागे आलिम लिखा आलिमो माता ताचदा मकसद लिखरे न दाबल चा लिखली मैना न तासू लिखली मैं कुरान लिखली कुरान दलाइल जिक्र कई तो फिफात बिशारात जिक्र कई न मुला लिखल दसा जाता हूं न दा खौरसुक लिखली सी मैं डेरा खड़ा मां सिम तो जरूरत है पढ़ के मैं तेरी सूरत मतलब हुआ है तो मुलाय गले शो मैं ना खैर देता था मोहलत थे सबा दा वक्त हुआ है सिम तो जरूरत अब अनुगोरे और दा बोए तेरी सूरत मकसद दारे गले गले नो बेदेन होने की सिम तो दुरर के सूरत मकसद दे कि दे मसले लाटुल सूरत चलो शो अको सो कोई दावली मकसद नमू दावायू कि पदी सूरत के खुद दलील दे न दलील को बेजात मकसूद नहीं दलील कलम या मुदाल जिक्र करी वो सूरत की मिसालों ने दी मिसाल को मकसूद नहीं आगा खुद मसल जिक्र की वो सूरत की यारा नगा मकसूद न दे यारा को पे मसले अल्लाह और गई जदा मसला दे न मनला न दा सजा बदल को वो सूरत के जेर दे न पे मसले जदा मसला दे मनला न खया बदल दा मुकाम दर की नगा मसला उसका मादा
د سورت دویم د سورت توزیع معنی تقسیم چې دا سورت په یو مضمون روان دی کنه دی سورت کې دو مسلې دي درې دي سلور دي بعض سورتونه براشي ناغي کې وزن نشان دی حکم چې په دې سورت کې درې مقصد دي او ټول سورت په دې درو مقاصد دي بعضو کې دوه دي نو دویم چې دا پیژني چې دا سورت سو اهم مسلو ته منقسم دی ویشل شوی دی تقسیم السورت الی مضامینها د سورت تقسیم ویش مضمون ته چې دا پیژني دریم چې دا پیژني چې دا سورت په کومه مسلې د ټولو سورتونو نه ممتاز دی کنه نه دی ممتاز چې ممتاز نه دی نو بیا یو ته بقره وی بل ته مائده وی بل ته سورۃ توبه وی ما به الامتیاز یعنی دې سورت کې کومه مسله ده چې هغه نور سورتونو کې په دې طریقې نه ذکر ما به الامتیاز چورته وي ممیزات سورت موږ ته وایي درې سلام د دې سورت مخکې سورت سره سم مناسبت ده سره بته اسب دلیوانی خبرې دي کنه خدای په دې کې سره مناسبت چولې دا سلور مضامین پنځم په دې صورت کې کم ځایونه دي چې هغه لفظ مشکل دی د مفسرینو خلاف دی او وجه د خلاف د مفسرینو سره چې یو مفسر یو معنا کوي بل مفسر بل معنا کوي او دا غي په وجه ځان پوي کی لکه زمون فقہ کې د فقهاو خلاف دی په ګڼو مسلو کې نو په خواني فقہ کې یا چې کوم زمون په خواني کتابونه دي لکه البدائع والصنائع فی ترتیب الشرائع د کاسانی یا لکه مختصر کرخی شروع دي ناوی کی وجہ خی یو وجہ خو عامه ده چې سبب د خلاف دا ده چې دې مسله کې غنا حدیثو نو یو امام یو حدیث تکوي بل امام بل حدیث تکوي نو یو امام په یو عملو کو بل په بل عملو کو اټول ماجور دی عند الله دانه چې غني یو حدیث صحیح دی دانو غلط دي نه مونږ ټول ته صحیح وایو مونږ وایو ائمه ثلاثه چې کوم بیان کوي هغه بالکل درستی مطابق د حدیث دي او د امام ابو فقول چې ده هغه اولاد نور جائز دي نو قران کې یو لفظ ذکر کوي الله عام مفسرین داغي غړي معنی کوي دې ته موږ مشکلات القرآن وایو یعنی هغه لفظ چې هغه مشکل دی او په فهم کې ګران دی او په سړي اشتباه راولي چې کومه معنا واخلي مشتبه په دې معنا چې په سړي دلایل ګڼ دي یو طرف ته دلیل دی بل طرف ته دلیل دی نو مخاطب وایي چې راځه کومه معنا دیو جنم ورته مشتبه وایي یعنی په دې اشتباه اعلی د دلایلو دا پنځه مضمون دي د هر صورت مقصد پیژندل د هر صورت تقسیم د هر صورت ما بین امتیاز د هر صورت مناسبت مخکې صورت سره او هر صورت کې مشکلات القرآن د صورت په مناسبتونو کله کله زب ان شاء الله د صورت لس مناسبتونه و ما قبل سره کله کله دوم کله پنځوم خو هر صورت د مخکې صورت سره په ګڼو طریقو مناسبت غني او زه باغې ته اشاره کوم سمت ضرر کې ما کړی دي همدې صورت ته په مصحف کې الحمدلله سورۃ فاتحه یو د نزولن ایو د ترتیبن د دې مخکې ما باس کړو چې په نزول او ترتیب کې فرق دی د سورتونو نزول دا سينو شوی اول نزول شو د اقرا بسم ربک الذی خلق ادم سورت نازل شو سورۃ نون ادرمو سورۃ مزمل سلورمو سورۃ مدثر په نزول کې اپینځمو په نزول کې فاتحه نو په نزول کې دا پینځم دی
او په ترتیب د قران مجید د سورتونو کې دا ډېر سورت ده. د دې وجه ما بیان کړو چې ترتیب په لوح محفوظ کې په دفتر عالی کې مدغه څه پروتو او نازلې ده به هغه آیات چې د کوم ضرورت وو. لکه ډاکټر ته وایي نو په طب کې اول علاج د سر دی، بیا د سترګو دی، بیا د پوزې دی، بیا د مرای دی. نو کله چې د طبيب او ډاکټر شي او وطن ته راشي او څو سړی بیمار دی د خېټې تکلیف دی نو دی وسوي چې بھائی اول به د سر علاج کوم، ما کتاب کې اول د سر علاج وسه نه دی به هغه علاج کوي چې کم د تپیخ وي، چې د کم ضرورت وي. دا رنګه د قران طریقه ده. قران ترتیب کې امدا سے پروت ہے. قرات به هغه آیات چې د کم ضرورت وو او نبی علیہ السلام په امر الہی سره با صورت په خپل رضا کې خدا چې دا صورت کو تر دویم ځای کې دی، دا پنځم ځای کې دی، دا رسم ځای کې دی. دانګه د آیاتونو ترتیب چې دا آیات د فلانی صورت کې فلانی نمبر باندې او دا آیات فلانی صورت کې فلانی نمبر دی. نو نبی علیہ السلام با امر کو ترتیب به کې خدا سورۃ فاتحه په ترتیب کې اول دی او دا اول وړي راړه د دې وجه سوا حکمت پدې کې سوچ سورۃ فاتحه مخکې راړه. حکمت دا دی چې قران کې سورتونه شته ډېر خدای صورت کې هغه لنډ په اعتبار د الفاظو او جامع د پاره د مقاصدو هغه دا صورت دی. مقاصد مونږ بیان کړو سلور، یو توحید، دویم رسالت، دریم کتاب، څلورم ایمان بالآخرة. نو دا صورت چې ده د جامع د مقاصدو نور صورتونه نشته هغه وګد دي. دا صورت چې هغه په الفاظو کې مختصر وي او جامع د مقاصد وي، یعنی توحید هم په ذکر وي مال ادله او اثبات ته رسالت وي مال ادله او صداقت کتاب وي مال ادله ایمان بالآخرت وی مال ادلہ نغه دا صورت دی. چونکه دا صورت جامع د مضامینو او د مقاصدو. داونګه قران کې درې فرقې ذکر دي. یو فرقه دا چې هغه الله حکم اومني هغه ته مؤمنین وای منعوم علیهم وای چې نعمت په شه ده. ادمه فرقه دا چې هغه ته حق بیان شي ځان پوه کی اثر د پوه نه پدې د وینا درېږي. هغه ته يهود وای مغضوب علیهم وای غضب په شه ده. ځکه غضب ده معنا ده جباریت مہر ده. غضب ختم الله علی قلوبهم یو قسم ده. دا قاعده ده چې مہر الله وای چې حق ورته بیان شي او دې پدې د وینا درېږي مخکې مہر نه وي الله. ان علینا للهدى من بیان خامخا کو بیان نه بعد یو سره په زړه وینا دراشي نو پاغه باندې مہر وي ختم الله ولا قلوبهم. دا لږه بیان نه بعد یو سره په زړه وینا درېږي نو د خدای غضب کې راشي. نو غضب صفت يهودیت ته ځکه يهودو سره دې نه تورات ور سره علم ور سره دې شاول الله لګري فوز الکبیر کې که نمونه د يهوديانو ګوره نو علماء سو ته وګوره د دې امت ناکاره مليانو ته وګوره چې دین له څنګه ذریعہ د معاش ګرځولې ده. اگر نمونه يهود را مې بيني بيبي علماء سورا شاه سے وای که نمونه د يهود ګوره نو دې ناکاره مليانو ته وګوره. په دې خط قائل دي چې زکات په غني حرام ده، مولا اخلي. پدې خو قائل دي چې د یتیم مال حرام دی. پدې خو قائل دي چې سکوت په موضع د شرک او کفر کې گناہ کبیره دی. چې اوسره شرک الفاظ وي بابا را مدد شي، یو سره نظر نیاز غیر الله کوي نو پدې اتفاق دی چې دی وخت کې چپواله گناہ کبیره دی. د زنا او د قتل نه زیات دی. مليان چپتي گزارا وي کوي داویږي په شرکت ته بدعت کې په دې ټول متفق دي ګناه کبیره ده او مولا په شریک دي دایره کې ناشته زمونږ په سلام دي نو سره د پوهه نه الله دې برباد کړی غضب په شوی دی. دیو جنا علماء سو لار نومي زما کتاب نوم د سوای عمرې د بقیت الاثار ما پاږي کې لیکلي دي چې هر زمانه کې چې سړی حق بیانې
نو داغه مخاطبین درې قسم دي یو مشران دوی منزولی ادریم کشران دا درې قسمه داغه مخاطبین دي کله چې هغه په دې نه پوها په یو طریقې ولي نو داغه کار نشي کولای د درې واړو سره باب بل طریقې کې مشران چې دین هغه خبره نه مني ځکه تاغي ته کشر کاري طالب نو هغه څه خبره نه مني نو هغه ته بیان څنګه هغه ته بیان د انذار کې چې تاسو خو دا پته ده کنه چې شرک او کفر دی او خدای دې سزا جهنم ویلي ده او په دې دینه به امید نه ساتي د انقیاد مدافعات به کې خلوه بندې خدا امید نه ساتي چې دې به سمي الا ماشاء الله وصلو کې وطن سمشي نه سمي مشران د دې بیان چې کې نو رد مدافعات وکړي یعنی چې تا لکه سپېچ کوي کې سپېچ د باندې راځي چې چل وکړي نظام به ساتي دا امید باندې چې دې وسړي شي اذن به خیر لټوم او د دې به ما خپل کتاب کې مثالونه ذکر کړی دي چې ډېر خلکو چې دا مسله اول منله چې ما بیان شروع کړ مقابله کې ودرېده نو دا غي مدافعات وکړي یاره وکړي یاره جی د نظر مسله مې بیګا کتا بلا کتابونو په شامل کړي چې حرام دي هدایت الابرار لیکلي چې حرام دي یعنی په دې به یاره کله خپل واځي چې دا تدا پته وي د سره دلایل دي نظام سره شرمو نو دغه مخکې به اظهار د علم کې مدافعات وکړي دا امید دی شیخ نه مساته چې دې به سمشي دویم ستام زولي دي امزولي دوه قسم دي بعض دي چې هغه سره ستاسو تعلق دی دوستی دی او بعضو کې انقیاد دی نو امزوري با نیم مسلمانی کې نیم باندې مقابله کوي نو دا غي د بیان طریقه بیره ده یاره وایي مشرانو خو سنري کړی شکر چې موږ خدای پیدا کړو قران ته کېنا سیدو قران مو کوته دایته د ترغیب طریقې ورکړي هغه مشران له تخفیف زجر مدافعات او د امزوري کې دي دایته تخفیف انابت ترغیب دا ورکړي دریم قسم کشران دي نو هغه ته تعلیم ورکړي هغه ته دلیل اجت نشته نه تخفیف او بشارت هغه ته مسله وایي چې مسله داسې ده دا انګه په جمع کې یو مقرر تقریر کوي نو هغه به د درې وړه استعمالات کوي قران هم د درې وړه استعمال کوي تاسو وګورئ قران زجر ور کوي ان هغه يهود ته مشران ته او مسله بیان دلیل بیانې هغه امزور ته درمیانه خلکو ته مسله بیانې هغه نه پوهه د قران د درې طریقې دي چې ته امیان ته بشارت ته توفیق دی نه پدې څه پويږي تور ته عربي الفاظ وای نو اکثر چې خلک انابت نه کوي مسله نه مانی نو د نه منلو اصلي وجه دا چې مقرر اندازه نه لګولي هغه په دې اندازه نه پوها چې څنګه تقریر وکم دلته او زما مخاطبین څوک دي خو سره کته کړل او سوای ځان سره کړ کوي دیو جن داغه تقریر اثر نه کوي هغه اندازه نه لګولي چې دا خلک په کوم اندازه کې دي ادي ته سو په کومه طریقې ورته بیان کوم نو د بیان د کولو لپاره اول قران طریقه خي چې په دې طریقې به بیان کړي یو مسله ده یو بیان ده دا رنګه خلک با قران کې دا کړه یو مضمون شروع کی د دلیل هغه بند کی ورپسې بشارت شروع کی دته تفنن فن اصل کې وای څنګه لکه سره ونی ته اوخیږي نو په یو څنګه کې ودانه په خوګوري نو هغه نه بیبل څنګه تلاشي باندې کې څنګه به د سیل می خرم که کچایو که پاخیر ته بخرم نه یو څنګه کې په خمه ورا دا غینا هغه ټول کې بیبل څنګه تلاشي دته وای تفنن د ابن جوزی کتاب نه فنون الافنان فی علوم القرآن هغه فنون الافنان یعنی څنګه د څنګه د میوه د ټولولو په علوم د قرآن کې دا یې د نورو مفسرین داسې خلی دې ته وایي تفنن قرآن هم تفنن کوي مسله بیان کی دلیل دور وایي چې ذهن ورته مشتاق شي چې کله ذهن مشتاق شي دلیل ته نو فورن بشارت تلل شي او ذهن مشتاق وي کچر دلال سراسر پیش کړي
مکمل بیانی نو ذہن تنگی مخافت الصامت علینا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ممنوع تقریر کو کلا کلا عبداللہ بن مسعود تیوی تعرض تقریر لینے کے کلا کلا کے مغور تے حضرت با کلا کلا تقریر کو مخافت الصامت علینا دے یارے نا چمو ستڑی نشو متوجہ بے دمنی دا با مقرر تقریر کئی خلق و گھنٹی تا گوڑ چی وقت پورا دے مجھے 9 بجے کی ادے بارہ مستری پٹی کڑی ارے یہ وہ یہ وقت پورا شا بڑو وقت پورا دے ارے ادے بسر یہ پٹی کڑی غیت چ نہ پوي نو تکلیف سره کې نتیجه دا چې امه کې سویری دی نه خلق بدل شي نه خلق مو مشتاق پرې دي چې قرآن دا طریقه کوي دلیل ذکر کې نو بشارت شروع کی بشارت لوگوں نے ذکر کی تخفیف شروع کی دیتے ہوئی فنون الافلام سانگے پسانگے تلگ کہ یو مضمون قرآن ذکر کولے نو پدې ضرورت انګیدا نو دار انګیدا تو قرآن طریقې دی هر صورت کې یعنی یو مضمون بل مضمون دا سے مضامین حضرت خوشحالی لکه سره روډه تناسي نو چیوادي مثلا ریجی خوري نظر مورشي ریجو نم نوړې خوري د پخړی نم خوري چټنیم بګی سکی پیازم بګی خوري نشو کې دیتی دا یې د قران د مضامینو طریقه ده چې قران دا مضامین بیانې نه په دې طریقې بیانې یو مضمون سره ګوري چې شوق کې راشي نو قران په فورن به مضمون شروع چې استاد شوق پاتې شي دې ته موږ تقسیم د صورت وایو داغه د مخاطبین په حالت کلام کې ته وګوري مدعا چې کله ذکر کی نو دلائل به شروع کی رد علی مغضوب علیهم چې کله دا دلائل ختم کی نو تخفیف به شروع کی ناپوه د پاره نو چې دا ختم کی نو بشارت به شروع کی منیبین لرا یعنی هغه درو ورته ذکر کوي نو دا صورت چې په دوه فرقو مشتمل دي مومنان منعوم علیهم او غزدیان عنادیان مغضوب علیهم مغضوب علیه دا نه چې کنه يهود حق پر کړو نو پاغي غضب وشو نه دا صفت ته مغضوب دی او صفت ته چې څوک په دې عمل متصف شنو دا صفت بداوي خوا کاغه عربي کا جمی که پښتوني که فارسی باندې او پنجابي کل من اتصف بهذه الصفات فله حکم کذا سوچ چې په دې صفت موصوف شو نو دا حکم دار نو موضوع علیه دی او فرقین نه دی مفسرین چې دې معنا ذکر کوي يهود نو هغه مصداق یعنی سمانا چې غضب پېښه دی د دې مصداق وسنګي لکه توای سپین پکېږي لکه څنګه پکېږي لکه دا ټوپه سپین لکه دا پړکې یعنی دا مثال خی مصداق خی مفسر چې کله تفسیر کوي نو د تفسیر په څو طریقې کوي یو تفسیر کوي حل د لفظ کوي چې د لفظ حل سره معنی سره کله کله مفسر تفسیر کوي د مصداق چې د دې مضمون مصداق وسو کی روز تو خلق داو غني چې دای معنی نه هغه معنی خو د غني دي مصداق ادا ده نو مغضوب علیهم چې کله کله بعض مفسرین وای الیهود معنا دا غي دانه چې مغضوب علیهم معنا هم دی مغضوب علیهم معنا خدای چې غضب په کړی شوی دی د دې مصداق پسنګي لکه يهود د دې مصداق پسنګي لکه علماء سو د دې مصداق پسنګي لکه زدیان عنادیان دا ټول دې مصداق دی درېمه فرقه ضالین ذات لام پمانا د رکه دو راځي د رکشه د خپل مقصد نه او کله کله پمانا د خطا کې دو راځي د مقصد ته خو خطا شه کله کله معنا دی ری دو راځي د خپل مقصد ډیر شوی دا معنا چې موږ د ځال کو گمراه د دې مقدام لازمی معنا ده لکه څنګه چې هغه پلار ته الله خطا کړی را نو داویں دوم حق شیر کرے نور دزال وای قران کې دې ځای ظل په معنا درو کې دو راځي وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل التمانا رو کې د روپ شو دینه کله کله په معنا د خطا کې دو راځي انت ذل احداهما فتذكر احداهما الاخرى که یو خطا شي نو بل ورته خي کله په معنا د
یہ لے دو رادی لا یذل ربی ولا ینسا نفتا کی زمارا نیری کی زمان در اپنا سوک لفظ گڑی مانی ہوئی ضالین مانا د ذل سره رکیدل دیم رکشی د خپل مقصد نه حدیث بخاری کې راځي یو سړی مړې ده نظامن راجمه کړ نو ورته وی ایو ابن کنت لکم ز څنګه پلارم تاسو نظامن ډېر خوي او ډېر احسان دې موږ سره کړی یزه وصیت کوم نو پدای به راړی نو هغه ځامن ورته بالکل یزه چې مرشم نو ما اوسدوي زما بدن اوسدوي او چې کله ما اوسدوي نو زما یې راجمه کوي او کله وډګه پاتې شي نو هغه مې ده کوي هغه یې کوي مې ده کوي نو زما یې غونډه کوي نو کله چې روز خوش کوي آباد وریږي نو د خوش کې روز کې چې باد چلیږي ما سمندر ته ورځي لعلی اظل الله الفاظ حدیث دي لعلی اظل الله والله لئن قدر علی ربی الفاظ دي شاید چې ما خدای دغه سره قسم په خدای ته خدای او ځای کړم نو سخت سزا ورکړي ما ډېر ګناهونه کړی دي نو ما یې کوي سمندر کې مې ورځي لعلی اظل الله شاید چې خدای ما دغه په سمندر کې روک وساتي اډو وجود والا پرانی کی والله لئن قدر علی ربی قسم په خدای کې خدای او ځای کړم قدر او ځای کول نو مالا به سخت سزا راکړي نو زه په دې سزا خوشاله نازل معنا ورکی دي او قدر معنی او ځای کې دي ابو بخاری کې حدیث راځي درې ځای نو کله کله زال د ضاد لا معنا روکېدل خطا کېدل دانه چې معنی لغوي ته گمراه دا لازمی معنی مونږ دا یو موجودی دی چې موسی علی السلام بارک وای قال فعلت ايضا وانا من الضالين وګورئ ځانته گمراه ویلي دي نو وای نه هغه معنا دا نه دا کار مې کړو او ځتانا یې ومه بے ځای ومه کار مې کې کو نو تما سره نه وي ځتانا پټو ما اوس تام مقام کولارم څه کولې شم سره معنا دا آیت دا فرعون ورته وای تا سره وجلې ته تقدیدلې قال فعلت ايضا وانا من الضالين او کړمو خدا کار می چې کو نو زه نه پټوم کارونو تا اوس تا کارو لاړم تما سره څه کولی شي ما بادلی موسی علیہ السلام ماستر جی په معنا نه پويږي وګورئ ځانته ځالین ویلي دي بعض مفسرین مخطا شوی دي هغه اصل مقصد ته نه کتل مطلب بادر سړي خبرې چې کله مې دا کار زنوم تنه ما کړه دې اوس ته موجود درته اقرارم کوم کړمه ته څه کولې شي ما سره ته به وسه ته غایبه په خاطر مسله چې مونږ بیانولا نو د ملک بمیاگان ولګیدا نو د بابا غلاف راځم کونو وېسو نو چیرې بشو چې وګوره پنځورینن بابا غلاف سدولې دې توډي کې لوی درگاه ده ډېر مخلوقات ولزي باغ ډېر غلافونو دا درگاه مېس کې لوی لار ده د لار نه پورې زما منډایو زما د وړو ماشينونو کران او را پورې دې مخته درگاه ده مېس کې تقریبا 3 غا فاصله ده زیات نشته یو شپه دا درگاه غلافونه ارسوسو دي نو زه په هفته کې ورن تماشې لتلم زه چلارم زما منشي ما ته وی پولیس تنگ کړی مې خیر ده ویار ورې راځي چې څه شم رپورټ دی مې سره رپورټ دی په میګان رپورټ کړی چې بابا غلافونه ارسوسو جنډې ورسوسو ولې اته ته ما تاسو یو د میګانو سبل کیس شو تانیدار راغلی سک تانیدار دا پاکستان تقریبا ته کاله مخ کې سک تانیدار او پولیس ور سره وزلړم دا ټول مخالفین زمانہ سي کټینی کې ما سره زمانہ کې سلام کلامم بندو ټانګیم په ما باندې خبرم باندې 500 روپے جرمو کې چا خبرې کړې زلړم ازه او کټ کې نه څه دا خلک ماته ګور چې دې څنګه راځي یو تن پاسه هغه تانیدار ته هغه انکو وای او جنا ہے هغه سره چې بابا دغه سدوري راغی څنګه کوم دی هغه ما ته
تا د بابا غلافونو سوزول نو تخته دي مې چې کو تختی هغه بیا راځي چې ته خدلم د بیا ولرالم په تا دا غلافونو ولې سوزولي مې سو کوی ما سوزولي په پتا دا ولا مې را دي شي هغه داومني چې ما غلافونو سوزول او دا شپارس میله پنځیر ته ضرور مخلره نو زه سزا منم تاوان منم خوای بستا مخ کی وای د خلکو مخ چې د غلافونو سوزول او دا غذا نه روغ مطلق میاګان راو سلو مشران وی آکنا کس نے ساڑ دیتی وائی کہنے دا چا سوزو دی آئی غلی شو ما تا تاندارو اس چل لیو کو میں اس چل لیو کو زمان دی جگڑا دا زوام بابا نده خبر او دوی نه بابا سره ټک دی چا چې ګوتی ولې غلاف لا ډکی لا نو اغدای ګوډای دی به د ماما سره ونی چې بابا نشي ګوډولې انا خبر دې مسلو منی چې د سذوري دي په دې روغ مرتفع دی عذاب سزا ومنم وای کنده سذوري دي هغه غږ کوي ما دا تاندار وای یره په دې زړه بناوټه د 182 کیس چلو درو کې ویلي لړګي راو ته ته ونی سره بیان را کومه ته ما ورته څه بیان کوم د دې خلاف بیان راکا په دې بناوټه کیس چلو ما ته یره ما زه خبره درته کوم دا ډېر خلک دي نرم خلک دي اسنه چې دای مړ شي یا سزایات یا خدای مال سخت خلک پیدا کی مال دغه څه دلګان کوي چې گزاره سره کوي کنه خدای سخت پیدا کړ چې وشتلی او کانی نو زه به دغه جواب سوکم هغه غلې چې تانه دا خلکم غلې چې میګان بول کیس خارج شه ډېر وسو بال سوي هغه ویجی جنډې سوي په مای دا وکړه ده سوي پتہ دا وکړه دا کیسونه ختم شي په خوا په عمل کې چې به سړي مسله وکړه ته وابي نو سره بلین ختم شه نو ما و چې تقریر کوم مې جوابي وام جوابي مې خبره کوم نو خلک وابي نه وای او وابي ختم شه او غداویم ختم شي اوس ورته پنځه وجه چې نیم ته لته پوهې سره دي ځان بچو اوس پر بدعتيان ختم غاق علماء شو د مار چې غاق مات هغه بیا سي لګي اوس په غاق مات دي زما مطلب دا چې ظالم د ظلمانا خطا کېدل اریدل هغه صورت چاهي کې درې وړه فرقې ذکر دي هغه صورت فاتحه ده نو ما حکمت بیان کو حکمت یعنی د دې راز د دې سره عادو چې الله دا صورت مخکې راغله د دې راز دا چې په دې صورت کې څلور وړه مضامین ذکر شوي دي زمون دا قاعده ده چې کله مون قاری عبارت لري نو مون اول د الفاظو تشریح وکړو چې د دې لفظ سمانه ده د مطالعه طریقه هم ده چې اوسړی یو مخ یا یو پانه سبق وایي چاول پاغه سرسری نظر تیر کی چې دې کې ګران الفاظ کم دي نو د لفظ معناو کی کچر دا لفظ ماضی مضارع ته بوزي ګردان صغیر کبیر کی اخر یو لفظ براغلی چې دل به معنا وردي ال د عربی حروف